Okay, first problem now. Find the eigenvalues. Find the eigenvalues. Find the eigenvalues of the matrix. Of the matrix. 6 minus 2, 2. 6 minus 2, 2. Minus 2, 3 minus 1. Minus 2, 3 minus 1. 2 minus 1, 3. 2 minus 1, 3. And the corresponding eigenvectors. Okay, long answer question ana చూడు వాడు ఏం ఫైండ్ చేయమన్నాడు. Find the eigenvalues of the matrix ఇచ్చాడు and the corresponding eigenvectors. సో both రెండు ఫైండ్ చేయాలి. సో స్టార్ట్ మనం ఏం చేస్తాం ఫస్ట్ సొల్యూషన్. The characteristic equation of given matrix is the characteristic equation of the given matrix is that of A minus lambda I equal to 0. Okay, this is the characteristic equation to find the eigenvalues. So lambda value find this the eigenvalues okay. So in the substitute that implies A means 6 minus 2, 2 minus 2, 3 minus 1, 2 minus 1, 3. Okay, this is the A matrix. Minus lambda I. So lambda 0, 0, 0, lambda 0, 0, 0, lambda. Then the data of equal to 0. Same of the data of 6 minus lambda minus 2, 2 minus 2, 3 minus lambda minus 1. Next 2 minus 1, 3 minus lambda equal to 0. So it get the thing that part solve change. So that implies 6 minus lambda into ERO AD minus BC. 3 minus lambda whole square minus of minus into minus plus, so minus 1. Next minus of minus 2 and plus 2 into ERO E column and ERO descending. Minus 2 into 3 minus lambda AD minus BC and minus of minus plus 2. Okay, next plus 2 into ERO E column will change. So minus 2 into minus 1 and plus 2 minus 2 into 3 minus lambda equal to 0. That implies 3 minus 6 minus lambda into 3 minus lambda whole square, 3 a square plus b square minus 2ab. So 3 square 9 plus lambda square minus 2 3s are 6 lambda minus 1 plus 2 into minus 2 into minus 3 and then minus 6 minus into minus plus 2 lambda plus 2. Next plus 2 into 2 minus 2 3s are 6 minus into minus plus 2 lambda equal to 0. Then 6 minus lambda into lambda square minus 6 lambda plus 9 minus 1 8. Next plus 2 into 2 lambda minus 4 6 minus 2 4 plus 2 into
2 lambda minus 4 equal to 0. So they again multiply చేసింది. So 6 తో multiply చేస్తే first 6 lambda square. Next plus into minus minus 6 is 36 lambda. Next again 6 plus 6 into 8 plus 6 8 are 48. Next lambda minus lambda multiply చేయండి. So minus into plus minus lambda into lambda square lambda cube. Next minus into minus plus 6 lambda into lambda 6 lambda square. Next minus into plus minus 8 lambda. Okay. Next 2 into 2 lambda minus 4 plus 2 into 2 lambda minus 4. Both are the same. So 4 into plus 4 into 2 lambda minus 4. Then same once again repeat change 2 lambda square minus 36 lambda plus 48 minus lambda cube plus 6 lambda square minus 8 lambda is multiply change plus 4 2s are 8 lambda minus 4 4s are 16 equal to 0. So first order lo mention first lambda cube minus lambda cube. Next lambda square 6 lambda square plus 6 lambda square. So plus 12 lambda square. Next lambda minus 36 lambda minus 8 lambda plus 8 lambda. Again, both are cancelled. So minus 36 lambda. Constants plus 48 minus 16. So plus 32. Okay. This is the cubic equation number. So lambda values find change. So minus 1. ఇక్కడ lambda square coefficient 12 minus 36 32. So 2 factor check చేసుకోండి. ఫస్ట్ 1 చెక్ చేయండి. 1 అవ్వలేదంటే -1 అవ్వలేదు అంటే 2. ఇంకో వరుసగా ఆరంభంలో వెళ్ళాలి 2 ఆల్రెడీ చెక్ చేసిన కాబట్టి 2 ఫ్యాక్టర్ అవుతుంది. సో 2 తో ఫ్యాక్టర్ చేస్తాం. సో ఏమవుతుంది ఫస్ట్ డాష్ 2 ఇంటూ డాష్ వెళ్తే -1 నుంచి ఈ రెండు కలిపి -1. సో 2 ఇంటూ -1 -2. సో 12 నుంచి 2 తీస్తే 10. 2 10s are 20. So minus 36 from 20 తీస్తే -16. So 2 16s are 32 అంటే -32. సో ఈ రెండు యాడ్ చేస్తే 32 minus 32 0. So 2 is the factor. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఏమొస్తుంది లాంబ్డా -2 ఇంటూ వస్తుంది. ఇది -2 ఎందుకు చేస్తాం లాంబ్డా = 2 వచ్చింది ఇక్కడ. సో ఈ పక్కకి వెళ్తే లాంబ్డా -2 కదా. సో దట్స్ వై వి రైట్ డౌన్. సో లాంబ్డా -2 ఇంటూ అగైన్ ఒకసారి మళ్ళీ చెక్ చేయండి. సో మళ్ళీ 2 తో లేకపోతే మీకు ఇంక రెగ్యులర్ గా వచ్చి మోడల్ చేసింది. ఓకే ఇప్పుడు ఏమవుతుంది లాంబ్డా -2 ఇంటూ ఇక్కడ అయిపోయింది ఇంకా మైనస్ లాంబ్డా స్క్వేర్ ప్లస్ 10 లాంబ్డా మైనస్ 16 ఈక్వల్ టు 0. అగైన్ దీని 2 ఫ్యాక్టర్స్ ని డివైడ్ చేయండి. సో ఏమవుతుందండి లాంబ్డా -2 ఇంటూ లాంబ్డా స్క్వేర్ ఇది 16 కావాలి. సో 8 2s are 16. సో ప్లస్ 8 లాంబ్డా ప్లస్ 2 లాంబ్డా మైనస్ 16 ఈక్వల్ టు 0. దెన్ లాంబ్డా -2 ఇంటూ దీన్ని ఇక్కడ లాంబ్డా కామన్ తీస్తే లాంబ్డా ప్లస్ 8 ఇక్కడ ప్లస్ 2 కామన్ తీస్తే ఇక్కడ ఎలా వస్తుంది సారీ सर माइनस लैम्डा स्क्वायर చేస్తారు అక్కడ మైనస్ లాంబ్డా కామన్ ఓకేనా మైనస్ లాంబ్డా స్క్వేర్. సో మైనస్ లాంబ్డా కామన్ తీస్తే లాంబ్డా ప్లస్ 8 ఇక్కడ కూడా ప్లస్ 2 ఇక్కడ కూడా -2 కామన్ తీయండి. ఇక్కడ -2 కామన్ తీస్తే అంత అవసరం లేదు. ఒక్క నిమిషం మైనస్ లాంబ్డా స్క్వేర్ ప్లస్ సో మైనస్ ప్లస్ రావాలి సరిపోయింది కదా. సో రెండాట్లో లాంబ్డా కామన్ తీస్తే ఇక్కడ మైనస్ లాంబ్డా కామన్ తీస్తే లాంబ్డా మైనస్ లాంబ్డా స్క్వేర్ ప్లస్ 10 లాంబ్డా minus 16 equal to 0. Only lambda common తీస్తే 8 సరిపోతుంది. సార్ ఫస్ట్ 2 రాసుకున్న తర్వాత 8 రాసుకోండి సార్ లేకపోతే
ప్రాబ్లం లేదు నాన్న both are same కదా నాన్న ప్రాబ్లం ఏంటి జస్ట్ లాంబ్డా కామన్ తీస్తే మైనస్ లాంబ్డా మైనస్ 8 ఎక్కడో మైనస్ తేడా చేస్తాం అనుకోండి minus lambda plus tan lambda minus 16 minus lambda square plus 8 lambda plus 2 lambda 10 lambda plus so minus minus plus 7 lambda comes to minus lambda plus 8 nana okay lambda comes to minus lambda plus 8 next ఇక్కడ -2 కామన్ దీనికి సో -2 కామన్ తీస్తే minus lambda plus 8 equal to 0. So second is direct less lambda minus 2 into lambda minus 2 into minus lambda plus 8 equal to 0. So therefore lambda equal to 2 comma 2 comma 8. So ఈ 3 2 comma 2 2 8 ఈ 3 కూడా మనకి ఏమవుతాయి ఐగన్ వాల్యూస్ అవుతాయి ఒకసారి చూడండి ఒకసారి రిపీట్ చేస్తాను మళ్ళీ చూడండి ఓకేనా ఫస్ట్ ఐగన్ వాల్యూస్ అండ్ ఐగన్ వెక్టర్స్ ఫైండ్ చేయమంటే ఫస్ట్ చేయవలసింది క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్ రాస్తాం క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్ ఏంటి డెట్ ఆఫ్ a మైనస్ లాంబ్డా ఈక్వల్ టు 0 ఇందులోనే సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం a అనేది లాంబ్డా వాల్యూ i మీన్స్ 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3/3 మ్యాట్రిక్స్ తీసుకున్నాం సో బోత్ ఇది దీన్ని మనం డెట్ ఫైండ్ చేస్తాం మొత్తం అంతా సబ్స్టిట్యూట్ చేసి లాంబ్డా వాల్యూస్ ఫైండ్ చేస్తాం ఓకే ఇప్పుడు 2 2 8 ఈ 3 కరస్పాండింగ్ ఐగన్ వెక్టర్స్ ఫైండ్ చేస్తాం ఐగన్ వెక్టర్స్ ఫామ్ ఏంటి చూసుకునే రాస్తాం ఓకే నెక్స్ట్ ఫస్ట్ ఏంటి మనకి ఏమొచ్చాయి ఇక్కడ ఫస్ట్ therefore the eigen values of the given matrix are lambda equal to 2 comma 2 comma 8 okay the eigen values వస్తాయి నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం the eigen vector corresponding to the eigenvalue lambda equal to 2 first 2 అన్నప్పుడు చేస్తాం the eigenvector corresponding to the eigenvalue lambda equal to 2 చేస్తాం ఓకే the eigenvector equation ఏమవుతుందండి the equation is a minus lambda I into x equal to 0 okay this is the equation so equation ఏమవుతుందండి ఇప్పుడు a minus lambda I అంటే 6 minus lambda minus 2 2 minus 2 3 minus 1 2 minus 1 3 okay x means x1 x2 x3 equal to 0 0 0 this is the eigenvector equation number so first if lambda equal to ఎంత తీసుకుంటున్నాం eigenvalue 2 2 అయినప్పుడు ఏమవుతుంది that implies 6 minus 2 8 minus 2 2 minus 2 6 minus 2 4 3 minus 9 so 3 minus 2 1 minus 1
2 minus 1, 3 minus సార్ 1. 6 minus 2 4 అవుతుంది సార్. ఎక్కడ 6 minus 2 అన్నారు కదా సార్, 4 సార్ అక్కడ ఫస్ట్. ఓకే 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 x1 x2 x3 equal to 0 0 0. ఇప్పుడు the augmented matrix is the augmented matrix is the augmented matrix అనే రాసిన వల్ల డైరెక్ట్ రో ఆపరేషన్ అప్లై చేసిన ప్రాబ్లం ఏంటి? సో ఏమవుతుంది 4 minus 2 2 4 minus 2 2 0 minus 2 1 minus 1 0 2 minus 1 1 0. This is the augmented matrix. So first now we apply row 1 change. Row 1 చేసిన ప్రాబ్లం డైరెక్ట్ చేసింది ఏదైతే row 2 చేస్తున్నాం. row 2 minus row 2 plus 2 తో మల్టిప్లై చేస్తే సరిపోతుంది కదా 2r1 and row 3 also row 3 minus 2r2 row 3 minus 2r2 then ఏమవుతుంది చూడండి సార్ 2r1 సార్. 2r1. So first row no change. So 4 minus 2 2 0. Second row minus 2 plus oh sorry 2r2 change. Sorry. Minus 2 into 2 minus 4 plus 4 0. Next 2r2 కాబట్టి 2r2 అంటే 2 minus 2 0. Next minus 2 plus 2 0. That is also 0. Last row r3 కూడా same. సార్ 2r3 చేయాలి సార్. 2r3 minus 2r1. So 2 2s are 4 minus 4 0 minus 2 of plus 2 so 0 0 0. ఓకేనా ఇప్పుడు ఏమవుతుంది the equation is now we get the equation is ఏంటండి equation 4x1 minus 1 minus 2x2 minus 2x2 plus 2x3 equal to 0. That implies another 2 common తీసేయండి 2x1 minus x2 plus x3 equal to 0. Okay, ఇక్కడ చూడండి ఓన్లీ 2 0 rows ఉన్నాయి. సో 2 వేరియబుల్స్ తీసుకుంటాం. సో therefore x2 equal to k1 and x3 equal to k2. అదే ఓన్లీ 1 0 రో వచ్చింది అనుకోండి 1 వేరియబుల్ లో తీసుకుంటారు. సో x2 and x3 వాల్యూస్ ని దీన్ని సపోజ్ 2 సెకండ్ ఈక్వేషన్ అనుకున్నాం. సెకండ్ ఈక్వేషన్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. దెన్ 2x1 minus x2 అంటే k1 x2 అంటే k3 equal to 0. That implies 2x1 equal to k1 minus k2. That implies x1 equal to k1 by 2 minus k2 by 2. Okay. Therefore, the eigenvector when lambda equal to 2 అయినప్పుడు lambda equal to 2 అయినప్పుడు eigenvector ఏమవుతుందండి x equal to x1 x2 x3 equal to x1 ఎంత వచ్చిందండి k1 by 2 అంటే k1 into 1 by 2 k1 x2 k1 1 k2 0 plus k2 into 1 by 2 into 0 1 where k1 and k2 are the k1 and k2 are arbitrary constants where k1 and k2 are arbitrary constants. Okay, ఇదంతా ఏంటండి when lambda equal to 2 అయినప్పుడు ఐగన్ వెక్టర్ ఆన్సర్
ఓకే, ఎక్కడ కూడా బట్టి పట్టవలసిన అవసరం లేదు నాకు, జస్ట్ సబ్స్టిట్యూషన్ అంతే. ఓకే, ఒకసారి రిపీట్ చేస్తాను మళ్ళీ చూడండి. ఐగన్ వాల్యూస్ ఫైండ్ చేసాక ద ఈక్వేషన్ అని చెప్పి, ఈక్వేషన్ is the vector eigen vector equation is, and రాసుకుని the eigen vector equation is a minus lambda into x equal to 0. a minus lambda అంటే ఇది into x values variable matrix x1 x2 x3 equal to 0 0 0. సో lambda equal to 2 అని వేసి సబ్స్టిట్యూట్ చేసి చేస్తాం అంతా కూడా. సో ఎన్ని నాన్ జీరో రోస్, ఎన్ని జీరో రోస్ వచ్చాయి అని వేరియబుల్స్ తీసుకుంటాం. సో 2 జీరో రోస్ వచ్చాయి కాబట్టి x2 equal to k1 x3 equal to k2 అనుకున్నాం. సో అది x1 లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. x1 వాల్యూ k1/2 మైనస్ k2/2 వచ్చింది. సో therefore the eigen vector when lambda equal to 2 అయినప్పుడు ఏమైంది, x1 వాల్యూ ఎంత, k1/2 మైనస్ k2/2 అంటే k1 ఇంటూ హాఫ్ వేసాం ప్లస్ మళ్ళీ k2 ఉన్న చోట హాఫ్ వేసాం. నెక్స్ట్ x2 వాల్యూ k1 అనుకున్నాం కాబట్టి k1 దగ్గర 1 వేసాం, k2 దగ్గర 0 వేసాం. x3 వాల్యూ k2 అనుకున్నాం కాబట్టి k1 దగ్గర 0 వేసాం, k2 దగ్గర 0 వేసాం. ఓకే, వేర్ k1 and k2 ఆర్ ఆర్బిట్రరీ కాన్స్టెంట్స్ లేదా పారామీటర్స్, ఎలా రాసుకున్న ప్రాబ్లం లేదు. ఓకే, ఇది అయిపోయింది సెకండ్ పార్ట్. యాక్చువల్ మనకు వచ్చిన లాంబ్డా వాల్యూస్ ఏంటంటే 2 2 5. సో 2 కి చేస్తాం. సో అగైన్ 2 వే కాబట్టి థింక్ చేయని అవసరం లేదు. సో 5 కి చేస్తే సరిపోతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ పార్ట్ ఇక్కడ కుదిరేయండి కదా మళ్ళీ లాంబ్డా ఈక్వల్ టు ఓకే. నెక్స్ట్ the eigenvector corresponding to the eigenvalue ఎంత ఇప్పుడు lambda equal to 8, lambda equal to 8 అయినప్పుడు చేస్తాం. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందండి, 6 minus 8 that means -2 2. ఓకే, 6 minus 8 -2 2. నెక్స్ట్ -2, 3 minus lambda if lambda equal to 8 number. -2, 3 minus lambda means 3 minus 8 that means -5 -1 2 -1, 3 minus lambda అంటే -5 into x1 x2 x3 equal to 0 0 0. So the augmented matrix is -2 -2 2 -2 -5 -1 2 -1 -5 0 0 0. Okay, this is the augmented matrix. So first R1 ni by -1/2 change సరిపోతుంది. R1 into -1/2. So then -2 into -1 plus 2/2 1 1 1 -1 0 -2 -5 -1 0 2 -1 -5 0. Okay, ఫస్ట్ నెక్స్ట్ R2 ఇంటర్చేంజ్ చేస్తున్నాం. R2 ఇలాగా -2 +2 అవ్వాలి. సో R2 plus 2R1 and R3 also interchanges to minus. So R3 minus 2R1. So then ఏమవుతుంది, R1 row 1 no change. So 1 1 -1 0. So R2 -2 +2 0. R2 -5 +2 అంటే -3. నెక్స్ట్ -1 -2 అంటే -3 0. లాస్ట్ R3 -2R1. So 2 -2 0. -1 -2 -3. నెక్స్ట్ R3 -2R1 అంటే -5 +2. So -3 equal to 0.
ఓకే నెక్స్ట్ ఫస్ట్ రో ఇంకేం చేయలేము, సెకండ్ రో థర్డ్ రేలోకి మార్చింది. సో R3 కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం, R3 మార్చుతున్నాం. R3 మైనస్ సేమ్ యాస్టీస్ కాబట్టి R3 మైనస్ R2 చేయండి. R3 మైనస్ R2 దెన్ ఫస్ట్ రో నో చేంజ్ 1 1 మైనస్ 1 0. సెకండ్ రో ఏమవుతుంది 0 మైనస్ 3 మైనస్ 3 0. లాస్ట్ రో 0 మైనస్ 0 0 మైనస్ 3 ప్లస్ 3 0 మైనస్ 3 ప్లస్ 3 0 0. ఓకే ఇంకేమైనా రిట్రీట్ చేయగలమంటే ఇంకేం చేయలేమండి. ఒకవేళ ఇది మారుద్దాం అనుకుంటే మళ్ళీ ఫస్ట్ అండ్ లాస్ట్ ఎలిమెంట్స్ మళ్ళీ కన్వర్ట్ అయిపోతాయి. సో హియర్ ఓన్లీ 1 0 only 1 0 row. So we will take only so now we get the equations. What equations? X1 plus x2 minus x3 equal to 0. This is our third equation. And minus 3x3, sorry, minus 3x2 minus 3x2 minus 3x3 equal to 0. This is the fourth equation. So only 1 0 row ఉంది కాబట్టి one variable మాత్రమే అనుకోండి. That is let x3 equal to k. x3 equal to k అనుకోండి. So fourth equation from 4 ఏమవుతుంది minus 3x2 equal to 3k. So x2 equal to minus k. x2 వస్తుంది x3 వస్తుంది. So from equation number 3 ఏమవుతుంది సార్ స్క్రీన్ సరిగ్గా కనబడట్లేదు సార్. 1 minute. ఓకేనా ఇప్పుడు కనిపిస్తుందనన్నా? లేదు సార్ లేదు. అమ్మాయి ఎవరికి కనిపించట్లేదా? మొత్తం ఏదోలా ఉంది సార్, కనబడట్లేదు. అమ్మా అందరికి బ్లర్ వస్తుందా? ఎస్ సార్. ఓకే అమ్మా 1 minute. ఇప్పుడు ఓకేనమ్మా? కనిపిస్తుందా నాన్న? మా స్టూడెంట్స్ కనిపిస్తుంది సార్. ఓకేనా? నో సార్ బ్లర్ కనబడుతుంది. అందరికి అలాగే ఉందా? నాకు ఒక్కడికి చెప్పండి ఒకసారి. నాకు కూడా అలాగే ఉంది బషీర్. ఏం ప్రాబ్లం? కనబడుతుంది సార్. ఓకే అమ్మా ఓకే ఓకేనా? ఓకే నౌ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 3 నుంచి తీసుకుంటే x1 x2 x ఎంత వచ్చింది మైనస్ k, x3 మైనస్ k. సో ఈక్వల్ టు 0. దట్ ఈక్వల్ టు x1 ఈక్వల్ టు 2k. ఓకే therefore the eigenvector when lambda equal to 8, x equal to x1 x2 x3 equal to only k తో కాబట్టి k సార్లు సో k x1 వాల్యూ k1 into 2, x2 వాల్యూ minus k, so minus 1, x3 value k1. Okay, where k is the arbitrary constant. K is arbitrary constant. Okay, k into 2 minus 1 1. Okay, now this is the problem, Nana. Okay, అర్థమైందా నన్ను అందరికీ కూడా? అమ్మ స్టూడెంట్స్ ఓకే సార్. ఓకేనా? రెగ్యులర్ గా అడుగుతాను నేను ఈ క్వశ్చన్. ఓకే నెక్స్ట్
ఓకేనా, నెక్స్ట్ ఈ ప్రాబ్లం ఒకసారి నోట్ చేసుకున్నాను, చేయాలి మీరు. ఈ ప్రాబ్లం నోట్ చేసుకుని మీరు చేయండి నెక్స్ట్ క్లాస్ లో. Find the eigenvalues. Find the eigenvalues of the matrix. Find the eigenvalues of the matrix 8 minus 6 2, 8 minus 6 2, minus 6 7, minus 6 7, minus 4, 2 minus 4 3. అమ్మకి రెగ్యులర్ ఇస్తాను ఈ క్వశ్చన్ కూడా. 8 minus 6 2, minus 6 7, minus 4, 2 minus 4 3. Okay, and corresponding eigenvectors. Okay, రెండు కూడా find the eigenvalues of the matrix అని చెప్పి and corresponding eigenvectors. అండ్ ఇంకొకటి ప్రాబ్లం కూడా నోట్ చేసుకోండి. అమ్మ ఎవరు కూడా నాకు సెండ్ చేయొద్దు నాన్న, ఓకేనా, మీరు సెల్ఫ్ చెక్ చేసుకోండి. మీరు పంపించిన ప్రాబ్లం నేను ఓపెన్ చేయడానికి కూడా నెట్ బ్యాలెన్స్ సరిపోట్ల. ఓకే, ఇంకొకటి ఉంది రెగ్యులర్ ఇచ్చే క్వశ్చన్ కూడా. ఓకే, ఈ ప్రాబ్లం కూడా చేయండి అన్న, సేమ్ ఇదే క్వశ్చన్. సెకండ్ వన్ 3 2 2 3 2 2 1 2 2 minus 1 minus 1 0. ఓకేనా, ఈ 2 ప్రాబ్లమ్స్ కూడా చేసి సెల్ఫ్ చెక్ చేసుకున్నా. ఆన్సర్స్ కావాలి అనుకుంటే మాత్రం ఇక్కడ లాంబ్డా ఈక్వల్ టు 2, 2, 1 వస్తుంది. ఓకే, ఇక్కడ లాంబ్డా ఈక్వల్ టు 0 3 15 వస్తుంది. ఓకే, ఇక్కడ ఐగన్ వాల్యూస్ 0 3 15, ఐగన్ వాల్యూస్ 2 2 1. ఇది కరెస్పాండింగ్ ఐగన్ వెక్టర్స్ కూడా చేయండి. ఓకే, ద నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈస్, ఒక్కసారి నోట్ చేసుకున్నాను ఇది. సరే సార్, నేను స్క్రీన్ షాట్ తీస్తాను, పంపిస్తాను మీకు. ఓకే, నెక్స్ట్ the properties of eigenvalues and eigenvectors. The properties of eigenvalues and eigenvectors.